नमस्ते। आमे आलोचना करुथिले सौभाग्य कुमार मिश्रंक रचित अंध महुमाछी कविता एवं एई कवितार आलोचना करिबा पूर्वरु आमे सौभाग्य मिश्रंकर कवितार एक क्रम उत्तरण प्रसंग रे आलोचना करुथिले। तो आजी आमे तांकर कविता रे देखिबा सेई क्रम उत्तरणर स्वर किपरि भावरे प्रतिफलित होईछि। एक कथा आमे अल्पे बहुते जानिछे जे सची राउतरायंकर पांडुलिपि संकलनर अनेक कवितारे विश्वयुद्ध परवर्ती अवक्षय, अनास्था भाव, हताशार चित्र प्रतिफलित होईछि, जोठी से कालखंडर पृथ्वी को धूसर धूमल ध्वांत और युद्धरत बोली उल्लेख करिथिबा बेले पुणी प्रश्न पचारिछंती असमापिका कवितारे अस्तना उदय केउटी परम सत्य। तेणु एक संदिग्ध बा द्वंद्वग्रस्त मनीष को आमे 1940 मसीहा परवर्ती ओडिया कवितार क्षेत्र रे आविष्कार करि पारिबा। काव्य नायकर जीवन रे सीधा सड़क टी.एस. एलियटंकर प्रभाव केते दूर पड़ीछि बा पड़िबा उचित से भिन्न कथा, किंतु विश्वव्यापी जो हा हुताश बा द्वितीय विश्वयुद्धर विभीषिका मुख्यतः ईश्वरंकर अनुपस्थिति, विज्ञानर अभूतपूर्व विस्फोरण एवं यंत्र सभ्यतार विकास एवं मनीष मानक मध्यरे मानविक संवेदनार क्षय ए सबु सृष्टि करिछि विभिन्न रकमर संकट। तार परिचित प्रिय पृथ्वी आउ महमह बास्नारे विभर हेई पारु नाही। ता चारिपटर आकाश जेमिति अलंधुरे छाई हेई जाइछि। तो आमे जेते बेले निसंदेह मने पकई पारिबा टी.एस. एलियटंकर से कथा बा से कविता दि वेस्टलैंड से धाड़ी गुड़िक एवं से धाड़ी गुड़िक पढ़िला परे आमको लागिबो जेमिति अंध महुमाछी तार सीधा सड़क एक प्रतिवाद। से कथा परे आसीबा जोठी पृष्ठभूमि प्रसंग रे आमे आलोचना कला बेले एबे साधारण भाव रे आमे देखिबा जे सौभाग्य मिश्रंकर वयोवृद्धि, अनुभव और अभिज्ञतार परिपक्वता एवं काव्य चेतनार एक स्वाभाविक उत्तरण घटिछि तांकर कविता संकलन रे एवं विशेष भावरे भारतीय जीवनबोध संस्कृति प्रति गभीर आस्थाशील से नचिकेता ध्रुव परी उत्तरणमुखी सत्य को आविष्कार करिबा पई से हुए तो केतेबेले यात्रा संगीत रे देहहीन आलोक, हस्त पादहीन इच्छा, मृत्युहीन विरक्ति, उद्देश्यहीन यात्रा परी शब्द संयोजना करिथाई पारंती, जोठी एक कथा मध्य से कही पारंती शेषात्मक स्वर रे अजज्ञ ए माटी ओ झाऊ गछ, घर ओ समुद्र, अजज्ञ ए लालसा ए देहर हातर पलंकर, अजज्ञ सहर जाति इतिहास, अजज्ञ ए ग्रह। तथापि से अंध महुमाछी पर्याय को आसिला बेलकू आमे निसंदेह देखिबा जे से सबुरी भितरे अमृत बा महु सबुरी भितरे से अनंत संभावना जीवनर
जो संभावनामय दिग गुड़िक उपरे अधिक आस्थावान एवं सबु भितरे तथापि जीवन ही सत्य जेमिति स्टिल देयर इज येस टू लाइफ बोली जो कुहा जाए। सौभाग्य मिश्र प्रत्येक घटना रे प्रत्येक वस्तु स्थिति रे सेई सत्य को ही उपलब्धि करबा पई प्रयास करिसंती अंध महुमाची संकलन रे। अंततः आमे देखिबा जे साधारण आमर पाप पुण्य सुख दुख संपर्क रे जो फर्मुला गुड़िक थिला जो सूत्र गुड़िक थिला संप्रति ताहा अकामी अचल हेई पड़िछि। तांकर गोटिए कविता अछि 8 जन युवक एवं जो कविता रे एक कस्मोपोलिटान सभ्यतार चित्र अत्यंत प्रांजल भावरे परिवेशन करा जाइछि। तार रूप होउछि दुर्नीति अविश्वास और अत्याचार पृष्ठ समय और पृथ्वी एवं एमिति एक पृथ्वी को काव्यनायक जमा आकर्षित हो पारु नाहंती। सत्य हुए तो क्यों सुवर्ण ढांकुणी रे लुचि होई रही जाइछि। मनीषर मस्तिष्क रे हृदय रे केउठी ना केउठी कलंकी लगी जाइछि। आंतरिकता बोध बदल रे रहिछि ईर्षा भय घृणा ओ एक रकम वैराग्य बोध जेमिति गादी माड़ी बसिछि। ए सबु सत्वे सौभाग्य मिश्र शुभ विश्वासी से अमृतर प्रत्याशा रखिछंती। फेरी पाइबार संभावना तथापि बंची रहिछि। तेणु अंध महुमाछीर काव्यनायक आह्वान जणाइछि मनीष को तार सत्ता को तार चेतना को तार विचार बोध को एक उपायहीन सालिस सृष्टि को निज भितरे धरी रखिबार भल पाइबार और आपणे नेबा ही संभवतः एकमात्र समाधान। माटी पथर पानी पवन गछलता देह आलोक अंधार पाप पुण्य सुख दुख हस कांद भल मंद सबुठी सबुर ऊर्ध्वरे महनीय सृष्टिर सौंदर्य को अनुभव करिबाकू पड़िबो। तुच्छाति तुच्छ पदार्थ को एपरिकी दुर्गंध को भी निश्वास रे उठाई नेबाकू हेबो बिना जुक्ति रे ओ लाभ क्षतिर बिना हिसाब रे। एवं एई प्रसंग रे आमे मने पकई पारिबा ए सृष्टि अमृतमय बा मधुमय कविता जोठी सौभाग्य मिश्रंकर काव्य बा अंध महुमाछीर संभवतः आधारशिला हिसाब रे कहि पारिबा। कवितार प्रसंग भितर को जीवा पूर्वरु आमे एक कथा दाशरथी दास तांकर आलोचना ग्रंथ मृत्युलोकरे ऋतु सप्तम रे गोटे धाड़ी एपरी भावरे लेखिछंती। रमाकांत रथंकर कवितार आलोचना प्रसंग रे जोंठी से कहिबाकू चाहुछंती कवितार साधारण विषय वस्तु प्रेम ओ ईश्वर हेबा कथा एवं सही दृष्टि रमाकांत रथंकर कविता मृत्युग्रस्त कहिबार उद्देश्य तांको कवितार से प्रेम नहीं किंतु सौभाग्य मिश्रंकर कवितार उत्तरण क्रम रे प्रथम पर्याय रे आमे देखिबा प्रखर जीवनबोध सहित प्रेम प्रति एक भिन्न रकमर दृष्टिकोण विशेष भाव रे तांकर प्राथमिक पर्यायर जो कविता गुड़ी करे अपरिणत प्रेम चेतनार भाव प्रवणता बा आवेगर प्राबल्य एक गंभीर परिणत रूप नेइछि एवं नेबा मध्य स्वाभाविक एवं एई धरणर कविता गुड़िक भितरे रहिछि
କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା, ଯେଉଁଠି ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୌବନା ନାରୀର ମନ ପ୍ରାଣ ଲଭିବାକୁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି କାବ୍ୟ ପୁରୁଷ। ଏଠି ଯୌବନ ଝଡ଼ିଯିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ସେହିପରି ତୁମ ନା କବିତାରେ ଅହରହ ଜ୍ୱଳନକୁ ସେ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭାଇଛି। ପୁଣି ହାତ କବିତାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣର ତୀବ୍ରତା ପ୍ରେମିକାକୁ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଦେଇଛି। ଯେପରିକି ତୁମ ହାତ ଶରତର ନଦୀ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ସରସ ସେଠି ମିଶେ ମୋର ତୃଷ୍ଣାର ସରିତ। ମେଘ, ବର୍ଷା, ବିରହ, ଶ୍ରାବଣ ଆଦି କବିତାରେ ବିଚ୍ଛେଦାନୁଭୂତିର ପଙ୍କ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ ଆବେଗସିକ୍ତ। ଅନୁଭବର ପ୍ରାକୃତିକତା ଓ ଋତୁକାଳୀନ ଦେହ ତଥା ଦେହୋତ୍ତରର ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ସ୍ୱର ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଏମିତି କବିତାରେ ଉତ୍କୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଉଠିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶୈଳୀରେ ବାକ୍ରୀତିର ଯେଉଁ ପ୍ରୟୋଗ ସେ କରିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆଖି କବିତାର ଦୁଇ ଧାଡ଼ି ଏହି ରକମର କୁହାଯାଇପାରିବ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଞ୍ଚା ପତ୍ରର ପାପୁଲିରେ ଜହ୍ନର ହରଗୌରା ଛବି, କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ଛୋଟ ଡଙ୍ଗା ପରି ସେ ଆଖି ଯଦି ଭାସି ଆସନ୍ତା ସମୟର ଢେଉରେ, ଆଉ ହୁଅନ୍ତା ମୋ ଦୃଷ୍ଟିର ଦିଗନ୍ତ। ଯେଉଁ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି ବାସ୍ତବିକ ତାହା ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବରେ ଉପଭୋଗ୍ୟ ହୋଇଛି। ମାନେ କବିଙ୍କର ପ୍ରେମାନୁଭବ ଭିତରେ ଯେପରି ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ, ଅଭିମାନ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ନାହିଁ ବାଧ୍ୟବାଧକତାର ଭାଷା। ଆତ୍ମନେପଦୀ କବିତା ସଂକଳନର ବସନ୍ତ କବିତାରେ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ସ୍ୱାଭାବିକତା ଓ ତୀବ୍ରତା ଋତୁର ଚିତ୍ର ଚେତନାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଏକ ବସନ୍ତ କବିତାରେ ଦେହାନୁଭବର ଚିତ୍ର ଏହି ରକମର, ଯେମିତି ବସନ୍ତ ମାନେ କୌଣସି ନଈ ପାରି ହେବା, ସେ ପାଖରୁ ଏ ପାଖକୁ ଆସିବା, ଦେହର ମଶାଣି ଦାଢ଼େ ନିଜ ନିଜ ଆଖିକୁ ଖୁମ୍ପିବା, ନିଜ ରକ୍ତ ଚାଖିବାର ଏ ପ୍ରଶସ୍ତ କାଳ, ଭୟାନକ ଋତୁ ଆଉ କେହି ନାହିଁ, ଷଡ଼ ଋତୁ ମଧ୍ୟ ସାର, ବସନ୍ତର ଗୌରବ ଅପାର। ସେହିପରି ସମୁଦ୍ର ଓ ମୁଁ କବିତାରେ ସେହି ସମାନ କଥା। ସମସ୍ତ ପୌରୁଷମର ବିମ୍ବିତ ତ ନୀଲଠା ମୁହଁରେ। ଏଠି କହି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ପ୍ରେମାବେଗର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ନାହିଁ ଏବଂ କବିଙ୍କର କାବ୍ୟସତ୍ତା ଯେପରି ବିଭକ୍ତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅନୁଭବକୁ ଟାଣି ଆଣିଛି। କେଉଁଠି ଜଳି ପଡ଼ିବାର ବେଦନାବୋଧକୁ ସାଇତି ରଖାଯାଇଛି, ତ କେଉଁଠି ଦୂରେଇ ଯାଇ ବ୍ୟାକୁଳତାରେ ଆଉଟି ହେଇଛି। ବହୁ ବିରୋଧାଭାସ ଓ ବିଭକ୍ତ ଚେତନାର ଅନୁଭବରୁ କେତୋଟି ପଙ୍କ୍ତି ହେଉଛି ଏହି ରକମର, ଯେମିତି ମୁଁ ଜଳିଛି ନିରୁପାୟ ରକ୍ତ ମାଂସ ହାଡ଼ର ନିଆଁରେ। ସେହିପରି ତମେ ସେ ପାଖରେ ନାକ କାନ୍ଦୁରି ଗାଁ, ମୁଁ ଏ ପାଖରେ ଉଦ୍ଧତ ସହର ହେଉଛି ନଈ କବିତା। ଏ ଦେହକୁ ପରଖିଛି ଡହ ଡହ ନିଆଁର ଜିଭରେ, ଆଉ କିଛି ଆଶା ନାହିଁ, ଖାଲି ଘାଣ୍ଟି ହେବା ଛଡ଼ା ଆଶାର ପଙ୍କରେ। ଇଏ ପୂଜା ଛୁଟି କବିତା। ସେହିପରି ବିଦାୟ ଦୁଇ କବିତାରେ ଏଇ ନିଅ ତମ ନା, ତମକୁ ଫେରାଇ ଦେଲି ଅରୁନ୍ଧତୀ, ତମରି ଆକାଶ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସଢ଼ୁଥାଉ ଦିନ ମାସ ଯିବା ଆସିବାରେ। ଏପରି କବିତାରେ ଆମେ ପ୍ରେମର ପ୍ରାବଲ୍ୟକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କବି ଅଧିକ ଦାର୍ଶନିକ ହେବାର ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସଚେତନ ଭାବରେ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ଅଚେତନ ଭାବରେ ହେଇପାରେ, କାରଣ
এই প্রেম পর্যায়ের কবিতা গুড়িকরে সুখ দুঃখ হস অশ্রু মিলন বিচ্ছেদ সহিত দেহ এবং দেহত্বরর যে চিন্তা চেতনা কবিଙ୍କୁ আক্রান্ত করিছি এবং তাহাকু সে অকপট স্বীকার করে নেইছন্তি। এবং এই প্রেমমূলক কবিতা ভিতরে তাঙ্কর গোটে চর্চিত কবিতা ହେଉଛି ହୃଦୟେଶ୍ୱରୀ, ଯେଉଁଠି ଏକ ଆଲୋଚକମାନେ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୁଦୀର୍ଘ ପ୍ରେମ କବିତା। ଏବଂ এই କବିତାରେ ସେ ଯେଉଁ ବହୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅନୁଭବକୁ ଏକାଠି ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଭିତରେ ଦେହାନୁଭବ ଓ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅତି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ରୂପ ପାଇଛି। ଯେମିତି ଭୁଲ ଆଉ ପାପର ତାରବାଡ଼ ଘେରା ଏ ଦେହ ଡାକ ବଙ୍ଗଳା, ସେହିପରି ଅନୁଭବର ବିଷନ୍ନତା ଓ ଅଭିଯୋଗର ଭାଷା ଏ ପୃଥିବୀ କ'ଣ ଆମର, ଯାହାର ଆହାର ନାହିଁ ନିଦ୍ରା ନାହିଁ, କ୍ଷମାରେ ପ୍ରସାରିତ ସମୁଦ୍ର ନାହିଁ। ସେହିପରି ସମକାଳୀନ ଧୂସର ରଙ୍ଗ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ ପ୍ରେମର ମୂଲ୍ୟାୟନ ପ୍ରତି ବ୍ୟଙ୍ଗ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ଆଉ ଗଲା ମହାଯୁଦ୍ଧରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ବିଷନ୍ନ ଏରୋଡ୍ରମ୍ର ଜଙ୍କ ଲଗା କକପିଟ୍ ସନ୍ଧିରେ ଗୋଟେ ଡେଙ୍ଗି ଫୁଲ ଗଛ, କୁଆଡ଼େ ମୋର ପ୍ରେମ। ଏବଂ ଏହି କ୍ରମରେ ତାଙ୍କର ଦେହର ଅବକ୍ଷୟ ଓ ଅପରାଧର ଅକପଟ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ଘଟିଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟର ଗତି ସାଙ୍ଗରେ ତୋର ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ଦେହର କ୍ଷୟ ହୁଏ ସୁନ୍ଦରୀ, ମନ୍ଦିର ଗାତ୍ରରୁ ଚୂନ ଖସିଲା ପରି ତୋର କାନ୍ଧର କେଶରୁ ଖସିଯାଏ ପରାଗ, ଏହା ଯଦି ପାପରେ ହୃଦୟେଶ୍ୱରୀ। ତ ଏମିତି ଭାବନା ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଏଠି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ଅନୁପସ୍ଥିତ, ବରଂ ଜୀବନ ପୃଥିବୀ ଓ ସମୟ ସହିତ ପ୍ରେମାବେଗର ଯତ୍କିଞ୍ଚିତ୍ ଯୋଗସୂତ୍ର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କବି ଦେହ ଏବଂ ଦେହତ୍ୱରର କଥା କହୁଥିଲା ବେଳେ ଅଧିକତର ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଶଙ୍କିତ। ଯେମିତି ଦେହ ଭିତରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ମୁଁ ତୁମ ନାଭିରେ ଗନ୍ଧ ପାଏ ମୋ ମୃତ୍ୟୁର। ଆତ୍ମହତ୍ୟା କବିତା। ପ୍ରବୃତ୍ତିର ମୋହ ଏଡ଼ିବା କବିଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ତଥାପି ମୃତ୍ୟୁ ଆସେ। ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଭାଷାରେ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡିତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂଜକ, ମଇଁଷିର ଟିପା ସତ୍ତ୍ୱେ ରୋମାଞ୍ଚିତ ହୋଇ ହର୍ଷ ଭରେ ମନ୍ଦିର ପଛଆଡ଼େ ଲୋଟି ପଡ଼େ ନାରୀର ଦେହରେ। ଗୋଟାଏ ଆଡ଼େ ଦେହ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆସକ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ମୃତ୍ୟୁର ଆଗମନ। ସେମିତି ଘର କବିତାରେ ଜୀବନର ଆକସ୍ମିକତାକୁ ଏହିପରି ସେ ରୂପ ଦିଅନ୍ତି। ଜିନିଷପତ୍ର ସଜାଡ଼ୁ ସଜାଡ଼ୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବ। ଏଠି ସନ୍ଧ୍ୟାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅକସ୍ମାତ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିଯିବ। ସେହିପରି ତାଙ୍କର ଆଉ କେତେ କାଳ କବିତାରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସିଂସପା ବୃକ୍ଷର ଡାଳେ ହନୁ ମନେ ମନେ ଭାଳେ, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଦେଖିଲଇ ବେନି ଡୋଳେ, ସେ ନିଶ୍ଚେ ସୀତା ଅଥବା ମୃତ୍ୟୁର ଦାୟାଦ। ସେହିପରି ତ୍ରିଭଙ୍ଗ କବିତାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସବୁଜ ଦୁର୍ବାଦଳ ଆହତ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ ଡେଣାରେ। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛେ ଏପରି ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ଧାରଣା, ଯେମିତି ମୃତ୍ୟୁ ଯାହା ଅଦୃଶ୍ୟର ସବୁ ପୋଲ ଭାଙ୍ଗି ଦିଏ। ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଉହୁଙ୍କି ଦେଖିଲି ମୃତ୍ୟୁ, ଛିଣ୍ଡା ଖଜୁରୀ ପଟିରେ ଚିତ୍ ହୋଇ ଉପରକୁ ଚାହିଁ, ଗୋଡ଼ ହାତ ଛାଟି ଖେଳୁଛି କୁନି ପୁଅଟି
ବର୍ଷକର ସହସ୍ର ବର୍ଷର କେଡ଼େ ଭୁଲ କରିଥାନ୍ତି ପଚାରି ସେ ପୁଅଟି କାହାର। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ଅନିଶ୍ଚିତ, କୌଣସି ସମୟରେ ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଯେମିତିକି ବଡ଼ି ଭୋରରୁ ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ ବାମନ ଭିକ୍ଷୁକ। ସେ ଭିକ୍ଷୁକର ଯାହାର ମୁହଁ ଖରାବେଳର ପୋଖରୀ ପରି ମୌନ ନିର୍ବିକାର, ଯାହା ସାଉଁଟି ପାରିଲା କବିତାରେ। ଏବଂ ଏଠି ଏଇ ମୌନ ବାମନ ଭିକ୍ଷୁ ଭିତରେ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ସଚେତନତା ଦେଖିପାରିବା। ତ ତାଙ୍କ କବିତାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ରହିଛି ଅନ୍ୟ ଏକ ବୃହତ୍ତର ବ୍ୟାପକ ଦିଗ, ଏବଂ ତାହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ଚେତନା। ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଶ୍ର ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବରେ ସେ ନିରୀଶ୍ୱରବାଦୀ ନୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କ କବିତାରେ ଈଶ୍ୱର ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ସେ ଈଶ୍ୱରକୁ କେମିତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି ସେ କଥା ଜାଣିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର। 3 ମାସ ପରେ କବିତାରେ ପୋଲ ଯଦି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ଅଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ପଂକ୍ତିରେ ଏହି ଦୟନୀୟତା ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଧରା ପଡ଼ିଯାଏ। ସେହିପରି ଭାଗବତ କବିତାରେ ମନୁଷ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କାବ୍ୟପୁରୁଷ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିର ଶୂନ୍ୟତାକୁ ଯେମିତି ସୂଚାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି କବିତାରେ କାବ୍ୟନାୟକ ତାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମରେ ଅସହାୟ, ନିରାଶ୍ରୟ। ତା ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ମାରୁଛି, ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି। ସେ ତାର ବ୍ୟାକୁଳ ଭାବ ଓ ଚେଷ୍ଟାର ବିବରଣୀ ଦେଇଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ। ତାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ ଜ୍ୱଳନ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ କିଛି ହୁଏତ ପାଇପାରି ନାହିଁ। ଯେମିତି ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଏହିପରି ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଇଛି, ମହାରାଜା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଶେଷାତ୍ମକ ଭାବରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ୟାମଳ ପବନ ବହେ ବହେ ସେ କାହିଁକି, ମହାରାଜା ଭୁଲ କିଏ ନ କରେ, ଆଣ୍ଠୁର ରକ୍ତ ମୁଁ ବଳି ହୋଇଛି ମୁହଁରେ, ମହାରାଜା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଶ୍ୟାମଳ, ମୋ ଦୁର୍ବିନୀତ କରତଳ, ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଗ୍ଳାନିରେ ସମୁଜ୍ଜଳ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ଜଳ। କିମ୍ବା ହୃଦୟେଶ୍ୱରୀ କବିତାର କିଛି ଧାଡ଼ିରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଭୂତିର ଚିତ୍ର ଏହିପରି ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଇଛି, ଯେମିତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖୁନା ପୁରାପୁରି ସ୍କ୍ରୁ ଢିଲା, ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କେଇଟା ବଙ୍କା ରଙ୍ଗ କ'ଣ ନା ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ। ଏପରି କବିତାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ଭବତଃ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରାଯାଇଛି। ତଥାପି ଈଶ୍ୱର ଏବଂ ଅମରତ୍ୱ ବା ଅମୃତ ବିଶ୍ୱାସୀ କବି ଅନ୍ଧ ମହୁମାଛିର ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତରକୁ ଯେମିତି ଉପଲବ୍ଧିର ସେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇ କଥାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିପାରିବା। ତେବେ ଅନ୍ଧ ମହୁମାଛି କବିତା ସଂକଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବେଳେ एकथा मन रखिबा जरूरी, समुदाय 44टी कविताକୁ ନେଇ 1975 मसीहारे सौभाग्य मिश्रंकर अंध महुमाछी कविता संकलन प्रकाशित होईछि। तेणु 1975 मसीहार पृथ्वी एवं जो भाव चेतना को नाभि केन्द्र रे धारण करी कविता गुड़िक रचना करा जाइछि, आमे तार पृष्ठभूमि हिसाब रे केतोटी कथा गुड़ी को मने पकाइबा जरूरी। जेमिति भारतीय जीवन वेद उपनिषद कालरू क्रांतदर्शी ऋषि मानंकर विचार रे ए सृष्टि थिला अमृतमय,
ମଧୁବାତାରୁତାୟନ୍ତେ ମଧୁକ୍ଷରନ୍ତି ସିନ୍ଧବା। ଏବଂ ଏ ମଧୁ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକତାର ବି ଅର୍ଥ ରହିବ। ଏବଂ ଆମେ ଏଠି କହିପାରିବା ଯେ ସବୁରି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅମୃତ, ମଧୁ, ଈଶ୍ୱର, ସତ୍ୟ। ଏବଂ ଏହା ଥିଲା ଉପନିଷଦୀୟ ଋଷି ଦୃଷ୍ଟିର ଉପଲବ୍ଧି। କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ବିକାଶ, ସଭ୍ୟତାର କ୍ରମୋତ୍ଥାନ ପଥରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଭଳିଆ ଚରିତ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧିକୁ ଆମର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ବିଚାର ବୁଦ୍ଧିରେ ଆକଳନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏକଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଲୁ ଜୀବନ ଦୁଃଖମୟ। ଏବଂ ଏ ଜୀବନରେ ସେ ମଧୁ, ସେ ଆନନ୍ଦ, ସେ ଅମୃତ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧି ସମ୍ଭବତଃ କୌଣସି କାଳରେ ମଣିଷ ହାସଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏବଂ ସେହି କ୍ରମରେ ଏ ପୃଥିବୀକୁ, ଏ ଶରୀରକୁ, ଏ ଜୀବନକୁ ତୁଚ୍ଛା ମାୟା ମୋହ ବୋଲି ଆମର କବିମାନେ କହିବାର ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମର ସାରଳା ଯୁଗର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟର ଅନେକ ଚଉତିଶାରେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭିତର ଚିରି ଦେଖ କି ନାର ଖାର, ବା ଖାଉନ ଥିବେ ଶ୍ୱାନ ଶୃଗାଳ ବାଣ୍ଟି ଯେ। ଯେଉଁ ଚଉତିଶା ଗୁଡ଼ିକରେ, ମନବୋଧ ଚଉତିଶା ଭଳି ଆହୁରି ଅନେକ ଚଉତିଶାରେ ଏ ପିଣ୍ଡ ଓ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟି, ସେ ଦୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ନୈରାଶ୍ୟ, ବିମର୍ଷତା, ଗୋଟେ ଜୀବନ ବିମୁଖତାର ସ୍ୱର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। ଏବଂ ସେହି କ୍ରମରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରାଧାନାଥଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବା ରାଧାନାଥ ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବା, ସେ ଜାଗାରେ ଦେଖିବା ଯେ ସେ ମଧୁରାଓ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ କବିତାରେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱ ଦେଖ ମଧୁମୟ ହେ ଜୀବନ, ବିଶ୍ୱ ଦେଖ ମଧୁମୟ, ଯେମିତି ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର କିଛି ଦର୍ଶନର ଏବଂ ଇଏ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ପ୍ରତିବାଦ ହିସାବରେ ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ମଧୁମୟ କହିବାର ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ସେ ସମୟର କାଳଜୟୀ ସ୍ରଷ୍ଟାମାନେ। ଏବଂ ଯାହାର ଶ୍ରେୟ ଆମେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବା ଏବଂ ଦେଇପାରିବା ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଯେଉଁ ପରିଣାମ ଏ ପୃଥିବୀ ସାମ୍ନା କରିଛି, ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଟି.ଏସ୍. ଏଲିୟଟ୍ ଭଳିଆ ଦିଗ୍ଗଜ ସ୍ରଷ୍ଟାମାନେ ଆସିକି ମଣିଷର ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ବିଶ୍ୱାସର ଭୂମିକୁ ଦୋହଲେଇ ଦେଇ ଦି ୱେଷ୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବା ପୋଡ଼ା ଭୂଇଁର ରୂପାନ୍ତର ହିସାବରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ପ୍ରଭାବ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସବୁ ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ଆମେ ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଅନ୍ଧ ମହୁମାଛିର ଆଲୋଚନା ଭିତରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମନେ ପକାଇ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଚମତ୍କାର ପ୍ରବନ୍ଧଟିଏ ଅଛି, ମଧୁ ସନ୍ଧାନ। ଏବଂ ଯେଉଁ ରକମର ଶୈଳୀରେ ସେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଉପନିଷଦୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୁ, ଉପନିଷଦୀୟ ଉପଲବ୍ଧିକୁ, ସମ୍ଭବତଃ ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଶ୍ରଙ୍କର ମହୁମାଛି, ଅନ୍ଧ ମହୁମାଛି କବିତାରେ ତାର ହିଁ ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତିରୂପ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଅନ୍ଧ ମହୁମାଛିର ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିରେ ଯେଉଁ
ଫାଙ୍କା ଧୁ ଧୁ କ୍ଷେତର ଦାଢ଼ରେ ଠିଆ ହେଇ ଏକଲା ଶୁଣେ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ିଯାଏ ଡେଣା ଫଡ଼ ଫଡ଼ କରି ପବନର ଅକୁଣ୍ଠିତ ଚୁମା ଭିତରକୁ କେହି କୁଆଡ଼େ ନାହାନ୍ତି ଜାଣିପାରେ ରୋଗା କୋଦାଳ ଧରା ବିଷଣ୍ଣ ମଣିଷ ପଛେ ପଛେ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଓ ବଡ଼ଟିର ହାତରେ ଛଟପଟ କଙ୍କି এই ଏକାନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା ଜୀବନର ପ୍ରଥମ କିଶୋରୀ ପ୍ରେମିକା ଠାରୁ ବି ବେଶୀ ପବିତ୍ର। ତେଣୁ ସମୁଦାୟ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧ ମହୁମାଛି କବିତାର ଯେଉଁ 7ଟି ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ଅଛି, 7ଟି ଯେଉଁ ପରିଚ୍ଛେଦ ଅଛି, ସେ ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ପରିଚ୍ଛେଦ ଭିତରେ ଯେଉଁ କଥାକୁ ସେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମଣିଷର ବ୍ୟକ୍ତି କୈନ୍ଦ୍ରିକ ମଣିଷର ଏକୁଟିଆ ମଣିଷର ଜୀବନ ଚିତ୍ରକୁ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ କବି ରୂପ ଦେବାର ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ୱେଷ୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର 2 ଧାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଇ ପାରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୃଥିବୀର ସ୍ୱରୂପ କିପରି ଥିଲା, ଯେଉଁଠି ଏଲିୟଟ୍ କହନ୍ତି ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦି ରୁଟ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ଲଚ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ଗ୍ରୋ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ଷ୍ଟନି ରବିସ୍ son of man you cannot say or guess, for you know only a heap of broken images where the sun beats and the dead tree gives no shelter, the cricket no relief, and the dry stone no sound of water, only there is a shadow under the red rock। ଏମିତି ଏକ ପୃଥିବୀରେ ସମ୍ଭବତଃ ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଶ୍ରଙ୍କର କାବ୍ୟନାୟକ ଅନ୍ଧ ମହୁମାଛିର କାବ୍ୟନାୟକ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଫାଙ୍କା ଧୁ ଧୁ କ୍ଷେତର ଦାଢ଼ରେ ଏବଂ ସମୟ କ୍ରମଶଃ ଅପସରି ହାତରୁ ଆଗକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଏକୁଟିଆପଣକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି କେହି କୁଆଡ଼େ ନାହାନ୍ତି। ଏ ଏକୁଟିଆପଣ ସମ୍ଭବତଃ ତାଙ୍କର ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାର ନିସଙ୍ଗତା ସେ ଜାଣିପାରେ। କବିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ଯାହା ଆସୁଛି ଯେ ସେ କ୍ଷୟିଷ୍ଣୁ, ତାର ଦେହ ମନ ପ୍ରାଣ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ, ଯେଉଁ କୋଦାଳ ଧରା ଓ ବିଷଣ୍ଣ କଥା କୁହାଯାଇଛି ସମ୍ଭବତଃ ତା ଭିତରେ ମଣିଷର ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେବାର ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି ସେ ଜଣେ ସମାଜର ତଳ ସ୍ତରର ମଣିଷ, ଯିଏ ଶାରୀରିକ ଘର୍ମାକ୍ତ ଶ୍ରମ କରି ନିଜର ଜୀବନ ଧାରଣ କରେ ଏବଂ ତାର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଅନେକ ତାକୁ ଆଶ୍ରା କରି ତାର ଛୋଟ ଛୋଟ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ପିଲା ସ୍ତ୍ରୀ ଏମାନେ ଥିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଛୋଟ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏ ପୃଥିବୀର ନାୟକ ହେବା କଥା ବା ଭବିଷ୍ୟତର ପୃଥିବୀ ହେବା କଥା, ସମ୍ଭବତଃ ସେଇମାନଙ୍କ ହାତରେ କୌତୂହଳର କଙ୍କିଟିଏ ଛଟପଟ ହେଉଥିବ ଏବଂ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏମିତି ଏହି ଏକାନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା ଜୀବନର ପ୍ରଥମ କିଶୋରୀ ପ୍ରେମିକା ଠାରୁ ବି ବେଶୀ ପବିତ୍ର। ସଂଶିତ କବିତାରେ
कवि स्वयं मधुमक्षिका से संभवतः मधुमक्षिकार आत्मसत्ता को निज कविसत्ता सहित एकात्म कर देइछंती किंतु तांकर अनुभूति रे जो कथा आसीछि रोगा कोदाल धरा विषन्न मनीष ए सबु होउछि गोटिए परिणत बयसर रुग्ण विषादवादी चिंताधारा संसारर समस्त माया भितरे छटपट मनीष संसारी मनीष छोट पिलाटीए कंकी को धरी जंत्रणा देवार अर्थ होउछि से न बुझी पारी खेलिबा ए सबु माया संसारर कथा को कवि उल्लेख करिछंती। तेणु ए कथा मध्य आमे मने पकई पारिबा जे एई जो विश्व सृष्टि रे जो रहस्यमय केउ नायक आम समस्तंकु जंत्रणा रे छटपट करूछि संभवतः जीवनर अर्थ आमे केही ठौरै पारुना सुख आनंद अमृत अपेक्षा विषाद दुख जंत्रणा आमको अधिक अस्थिर और आंदोलित करुछि। तेणु एई विचित्र अनुभव को समीक्षात्मक दृष्टि रे कवि उपस्थापन करिबार चेष्टा करिछंती। आज एतिकी थाउ आसंता क्लास रे आमे तार परवर्ती अंश संपर्क रे आलोचना करिबा। आपण कमेंट रे जहाँ चाहिए लिखि पारिबे। नमस्ते, धन्यवाद।